Om Aim Hrim Shrim Ram
द्रां दत्तोऽहम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं 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 ओम भू अनगा सहित दत्तात्रेयम् आवाहयामि ओम स्वः अनगा सहित दत्तात्रेयम् आवाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः अनगा सहित दत्तात्रेय स्वामिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम दत्तात्रेय महाराज की जय। बोल दत्तात्रेय महाराज की जय। बोल अनगा सहित दत्तात्रेय महाराज की जय। అందరూ జయం జయమనండి దత్తాత్రేయ స్వామికి జయం జయం అనగాదేవి సమేత అనగా స్వామికి జయం జయం అష్టదిత్య పరివృత్త అనగాదేవి సమేత అనగా స్వామికి జయం జయం ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिगंबरा दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिगंबरा दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिगंबरा 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 अनसूय कनया दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा नरसिंह सरस्वती दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा
అమితానందన దిగంబర ఉదంబర వసనే దిగంబర అమితానందన దిగంబర ఉదంబర వసనే జై మహారాజ్ కి జై మహారాజ్ కి జై జై बोल दत्त महाराज की 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 बोल दत्त महाराज दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरूंचे नाम स्मरा परमेश्वर हा जगी खरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओम ह्रीं शां श्रीं ज्वाला ज्वालमालिनी मणिकुंभाय नृसिंहमूर्तये हुं फट् स्वाहा ओम ह्रीं शां श्रीं ज्वाला ज्वालमालिनी मणिकुंभाय नृसिंहमूर्तये हुं फट् स्वाहा ओम ह्रीं शां श्रीं ज्वाला ज्वालमालिनी मणिकुंभाय नृसिंहमूर्तये हुं फट् स्वाहा ओम ह्रीं शां श्रीं हुं फट् स्वाहा महालक्ष्मी इदं न मम
ओम अस्य श्री महालक्ष्मी महामंत्रस्य दक्ष प्रजापति ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मी देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् अखंड ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थे जप विनियोगः ओम श्रीं श्रियै स्वाहा ओम श्रीं श्रियै स्वाहा ओम श्रीं श्रियै स्वाहा ब्रह्म ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीवत्सं कौरमापतिः वेंकटेशो देवता ओम बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम अभीष्टफल सिद्ध्यर्थे जप विनियोगः ओम श्रीं श्रीं वेंकटेश्वराय स्वाहा कालभैरवाय इदं नमः यं 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 यक्षरूपं दशदिश विदितं भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटा शेखरचन्द्रबिम्बं दम 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 दीर्घकायं विकृतनकमुखं चोद्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणवत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा रं 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 रक्तवर्णं कटिकटितधरं तीक्ष्णदष्टकराळं गम 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 घोष घोषं गग गग घटितं गज्जरं घोरनादं कं 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 कालपाशं दृक दृक दुकितं ज्वालितं कामदाहं तं 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 दिव्यदेहं प्रणवत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा लं 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 वदन्तं ललितं दीर्घजिह्वकराळं धूम 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 धूम्रवर्णं स्फुटविकटमुखं भास्करं भीमरूपं रूम 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 रूण्डमालं रवितमनेतं ताम्रनेत्रं कराळं नं 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 नग्नभूषं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा वं 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 वायुवेगं रतजनसदयं ब्रह्मसारं परन्तं कं 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 खड्गहस्तं त्रिभुवनविलयं भास्करं भीमरूपं चं 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 चलित्वा चलचलिता चालितं भूमिचक्रं मं मं भं मायिरूपं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा शं 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 शङ्खहस्तं शशिकरधवलं मोक्षसम्पूर्णतेजं मं 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 महन्तं मकुलकुलं मन्त्रगुप्तं सुनित्यं यं 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 भूतनादं किलि किलि किलितं बालकेलिप्रदानम् अं 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 अन्तरिक्षं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा कं 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 खड्गवेदं विषमृतमयं कालकालं कराळं क्षं 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 क्षिप्रवेगं दह दह दहनं तप्त सन्दीप्यमानं हौं हौं हौंकारनादं प्रकटितगहनं गज्जितै भूमिकम्पं बं 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 बाललीलं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा सं 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 सिद्धियोगं सकलगुणमकं देवदेवं प्रसन्नं पं 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 पद्मनाभ हरिहरमयनं चन्द्रसूर्याग्निनेत्रम् अयम् 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 ऐश्वर्यनादं सततभयहरं पूर्वदेवस्वरूपं रौं 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 रौद्ररूपं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा हम 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 हंसयानं हसितकलहं मुक्तयोगाट्टहासं दं 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 नेत्ररूपं शरमुकुटजटा बन्दाबन्दाग्रहस्थं टं 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 टङ्कारनादं त्रिदशलटलटं कामगर्वापहारं ब्रूं 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 भूतनादं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं स्वाहा नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमो रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालं स्वाहा नमो
शिवदत्ताय नमः ओम शिवदत्ताय नमः ओम अत्रिदत्ताय नमः ओम आत्रेयाय नमः ओम अत्रिवरदाय नमः ओम अनसूयाय नमः ओम अनसूयासुनवे नमः ओम अवधूताय नमः ओम धर्माय नमः ओम धर्मपारायणाय नमः ओम धर्मपतये नमः రమేష్ కొంచెం పసుపు వేసి కణం వేసిందా బస్తాలు వేసే प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराद्धे चतुराः कल्पे वैवस्वतन्त्रमन्त्रकल्पे नमः गार्गेयस्य गोत्रोद्भवस्य रुक्मिणी सत्यभामा समेतस्य श्रीवेणुगोपालस्वामी देवताभ्यो नमः अस्य श्री पूर्व अत पूर्व संकल्प विधानेन श्री दत्तात्रेय स्वामिनः वायु प्रतिष्ठा अनन्तरे स्वामिनः नित्य आराधना पूजाञ्च करिष्ये पुष्पाలు కలకట్టుకొని ब्रह्मणे नमः प्राग्द्वारे श्रिये नमः गात्रे नमः विदात्रे नमः दक्षिणद्वारे दक्षिणद्वारे श्रिये नमः चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः पश्चिमद्वारे श्रिये नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः उत्तरद्वारे श्रिये नमः हरिचन्दनाय नमः कल्पवृक्षाय नमः तन्मध्ये स्वामिने नमः सर्वज्ञनाथाय नमः दत्तात्रेय स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादृश्यं नित्यपुष्टं कृष्णं ईश्वरीकं सर्वभूतानं तानि भवपाप्ये श्रियं स्वामिने नमः सर्वाभरणालङ्कारं समर्पयामि पुष्पाणि महात्मने नमः ओम योगाय नमः ओम चित्रांबराय नमः ओम बालाय नमः ओम बालवीर्याय नमः ओम कुमाराय नमः ओम किशोराय नमः ओम भद्रकिंजल्कवर्चसे नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम ज्ञानगम्याय नमः ओम ज्ञान विज्ञानमूर्तये नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम ज्ञाननिष्ठाय नमः ओम ज्ञानस्तिमितमूर्तये नमः ओम दुरि सरितंगितांगाय नमः ओम दिव्यगन्धानुलेपने नमः ओम प्रसन्नाय नमः ओम प्रमत्ताय नमः ओम प्रकृष्टार्थप्रदाय नमः ओम अष्टैश्वर्यप्रदाय नमः
ఓం వరదాయ నమః ఓం వలీయసే నమః ఓం శ్రీమన్నారాయణాయ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీదేవ్యే నమః ఓం శ్రీ భూదేవ్యే నమః ఓం శ్రీ నీలాదేవ్యే నమః ఓం శ్రీ ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రాహ్మణే స్వాహ అమృతమస్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 త
శ్రీహస్తగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు మంగళాచార్య పురోగమే సమేతపూర్వై ఆచారే సత్కృతాయాస్తు మంగళం ఆనంద కర్పూర నీరాజన మంత్రం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి నమః శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. అనగా సహిత దత్తాత్రేయ ప్రచోదయాత్. మాచకార శ్రీ దేవత పృథివీ మేషాయితం విచక్రమే చ తచ్చస్సం సహిమహిత్వా ప్రవిష్ణురసాదవాసావిభూతరాయురస్తు శతమానం భవతి భవతి శతాయుష్పుష ఆయుష్యేంద్రే పృష్ఠతి ధనధాన్యాది అభివృద్ధిరస్తు శతమానం భవతి భవతి శతాయుష్పుష ఆయుష్యేంద్రే దాంపత్యానురస్తు మనో సంకల్ప సిద్ధిరస్తు శతమానం భవతి భవతి శతాయుష్పుష ఆయుష్యేంద్రే ఆచంద్రార్క వంశాభివృద్ధిరస్తు దీర్ఘాయుష్.
ఆధ్యాత్మిక మిత్రులారా, ఈ దత్త జయంతి శుభ సందర్భంగా దారపల్లి దివ్యక్షేత్రంలో మనం దత్తాత్రేయ ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఇక్కడ ఈ దత్త ప్రతిష్ఠకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానం ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో దత్త దేవాలయాల్లో దత్తస్వామిని ఒక రూపాన్ని చూడడానికి అలవాటు పడ్డాం. ఇక్కడ శ్రీ గురు ధ్యాన మందిరంలో ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి దత్తస్వామిని ప్రతిష్ఠ చేసుకోవాలని చెప్పేసి భావన కలిగింది. ఎందుకంటే మనకి వేదకాలం నుండి కూడా గురువులు ప్రధానంగా మనకి ముగ్గురే. సనక సనందాదులకు పరబ్రహ్మం గురించిన సందేహం వచ్చినప్పుడు ఆ పరబ్రహ్మమే దక్షిణామూర్తిగా దర్శనమిచ్చారు. ఆ తర్వాత పరబ్రహ్మ పరమేష్ఠి బోధ గురువు కావాలని సంకల్పం చేయడం ద్వారా అత్రి అనసూయల ద్వారా దత్తస్వామి యొక్క జన్మ జరిగింది. దత్త అంటే ఎంత ఇచ్చినా తరగనిది, ఎంతమందికి ఇచ్చినా ఇంకా మిగిలి ఉండేది. అదే దత్త అనేటటువంటిది. అది పరబ్రహ్మమే. ఆ పరబ్రహ్మమును ఒక ధ్యాన రూపంలో దర్శించాలనే భావంతో ఇక్కడ ఈ దత్తస్వామిని మనం ధ్యానంలో కూర్చొని ఉన్నటువంటి సద్గురు రూపంగా మనం ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నాం. ఈ ఏకముఖ దత్త ఆలయం సాకోర్లో ఒక అద్భుతమైన ఆలయం ఉంది. తర్వాత ఈ ధ్యానంలో కూర్చున్నటువంటి దత్తస్వామికి ఒక రూపం ఏంటి? అంతా ఆయనే. సృష్టి అంతా ఆవరించిన ఆయనకి ఆ రూపాలు ఎందుకు ఉంటాయి? అందుకనే దత్తస్వామి కిందుగా ఒక మంత్రాన్ని కూడా పెట్టాం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ద్రాం దత్తోహం అనేది ఆ మంత్రం. బీజాక్షర సంహితమైనటువంటి ఈ మంత్రమునకు ఒక గొప్ప భావం ఉంది. ఎందుకంటే ఓంకారం ఆది ప్రణవనాదం కదా. సృష్టికి మూలమైనటువంటి దానితో మనం ఆ బీజాక్షరాన్ని మనం భావన చేస్తే ఐం అనేది జ్ఞానస్వరూపం. ఈనాడు సమాజంలో మెకాలే విద్యా విధానంలో పట్టభద్రులైనటువంటి మన యువతకు సనాతనమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో ఈ ఐంని ఉపయోగించాలనే భావన కలిగింది. ఎందుకంటే జ్ఞానము అంటే జ్ఞానం అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. కానీ భారతీయ సంస్కృతిని అనుసరిస్తున్నటువంటి మనము మన సనాతన ఋషులు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం వైపు మన యువతను తీసుకువెళ్ళాలనే భావంతో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా దీన్ని ఇది చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆధారం ఉన్నది, సాహిత్య రూపంలో ఉన్నదాన్నే నమ్మే పరిస్థితులు ఈనాడు ఉన్నాయి. కానీ నిజమైన జ్ఞానమునకు కాలము, ప్రదేశము, దూరము అనేటటువంటి భేదాలు ఉన్నాయా? అందుకని ఆ సనాతన ఋషులు ఏ జ్ఞానాన్ని అందించారో దాన్ని మనం తీసుకోవాలనే భావన ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక హ్రీం అనేది శక్తి స్వరూపం. ఈ శక్తి మనకి పరబ్రహ్మం నుండి అందుతుంది. అంతటా ఉన్న శక్తే మనలోనూ ఉంది. మనలో ఉన్న శక్తే
అంతటా వ్యాపించి ఉంది. అయితే మన సనాతన ఋషులు దేన్ని చెప్పారో దాన్ని పాటించడం వల్ల మనకి ఆ మహర్షులు అందించినటువంటి మంత్ర రూపంలో అందించినటువంటి ఆ శక్తి మనకు అందుతుందనే భావన ఇక్కడ మనం సహజంగా అనేక వేల సంవత్సరాలుగా మనం రాముని ఆదర్శమైనటువంటి పరిపూర్ణ మానవుడిగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం. త్రేతాయుగం నాటి రాముడు దేవుడు కాదు, మన పూర్వీకుడు. ఆయన మనకి ఏమి నేర్పాలనుకున్నారో అది మనం ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలని. ఎందుకంటే ఆయన 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేశారు. ఎందుకు చేశారో తెలుసా? విశ్వామిత్ర మహర్షి యోగ్యత కలవటువంటి మిథిలా రాకుమారి శ్వేతతో రాముని వివాహం జరగాలని సంకల్పం చేశారు. ఆ స్వయంవరానికి రావణుడు కూడా వచ్చారు. ఆయన మొదటగా ధనుస్సును ఎక్కుపెడుతూ ఉంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి అడ్డుకున్నారు. ఎందుకంటే స్వయంవరంలో కన్యకు పరిపూర్ణమైనటువంటి అధికారాలు ఉంటాయి. సీత మొదటగా ఆ విల్లుని ఎక్కుపెట్టే అధికారం అయోధ్య రాకుమారుడైనటువంటి రాముడికి ఇచ్చింది అని చెప్పి ఆయన ఆప్ చేశారు. దానికి ఎప్పుడైతే తనకు అవమానం జరిగిందో రాముడు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడు విల్లును ఎక్కుపెట్టాడు. అవన్నీ జరిగినాయి, వివాహం ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరిగినాయి. అదే సమయంలో రావణుడు ఏం చేశాడంటే 10,000 మంది అంగరక్షకులతో వచ్చినటువంటి రావణుడు మిథిల మీద దాడి చేశాడు. మిథిల మీద దాడి చేసేటప్పుడు మిథిల చాలా చిన్న రాజ్యం, యుద్ధాలను కోరుకునే రాజ్యం కాదు, ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రాజ్యం. ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చిన ఒక అస్త్రాన్ని రాముడు ప్రయోగించవలసి వచ్చింది. దానికి సృష్టి క్రమ వికాసంలో మనది ఎంత అద్భుతమైన సంస్కృతో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. సమన్వయకర్తగా ఉన్నటువంటి ఆదియోగి రుద్రుడు కొన్ని నియమాల్ని ఏర్పాటు చేశారు. మనం శక్తివంతులమై అస్త్ర శస్త్రాలను ఉపయోగించడం తెలిసినప్పటికీ మనకి తెలిసినటువంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించే అధికారం లేదు మనకి. దానికి ఆ ఆదియోగి రుద్రుడు కానీ ఆయన అనుసరించేటటువంటి వాయుపుత్రులు కానీ అనుమతి తీసుకోవాలి. అక్కడ మిథిలను కాపాడడం కోసం, సీతని రావణుడు అపహరించకుండా ఉండడం కోసం రాముడు దాన్ని ప్రయోగించవలసి వచ్చింది. అలా ప్రయోగించడంతో వాళ్ళందరూ కూడా మోర్చిపోయారు. ఎవరూ చనిపోలేదు. ఆ 10,000 మందిలో ఏ ఒక్కరూ కూడా మరణించలేదు. అయినప్పటికీ శివ పరమాత్మ మహా రుద్రదేవుడైనటువంటి అన్ని విద్యలు నేర్పిన వాడు శివ పరమాత్మే కదా. ఆయన అన్ని విద్యలు నేర్పి మహాదేవుడు అయ్యాడు. ఆయన అనుమతి లేకుండా ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన కారణంగా ఆ ఆదియోగి రుద్రదేవుడు 14 సంవత్సరాల దేశ బహిష్కరణ విధించిన దాన్ని ఈయన స్వయంగా విధించుకున్నాడు. రాముణ్ణి మనం ఈనాటికి కూడా దేవుడిగా ఎందుకు పూజిస్తున్నామంటే ఆ అస్త్రం ప్రయోగించడం ద్వారా ఎవ్వరూ కూడా చనిపోలేదు. చనిపోకపోయినా ఆయన అనుమతి తీసుకోకుండా ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన కారణంగా రాముడు 14 సంవత్సరాలు సహజంగా దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అప్పుడు సీత కూడా ఏం చేసిందంటే, నా గురించి కదా రాముడు ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు, నా దేశాన్ని కాపాడడం కోసం కూడా ఇతను చేశాడు అని ఆవిడ కూడా 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేయడానికి నిర్ణయించింది. అది రాముడు. అటువంటి దాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి అద్భుతమైన శక్తి వస్తుంది. హ్రీం అనే శక్తిని మనం ఎప్పుడు అందుతుందంటే
వేదం చెప్పినటువంటి విధానాల్ని సృష్టి క్రమ వికాసంలో ఆ మహాదేవుడు ఏ నిర్ణయాలైతే చేశాడో ఆ నిర్ణయాలని ఆచరించే సమయం ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాళ్ళకి అద్భుతమైన శక్తి వస్తుంది. అది రాముడు అంటే. అందుకోసం మనం రాముడిని అంత గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక శ్రీం అంటే ఐశ్వర్యం. నిజమైన ఐశ్వర్యం ఏది? తృప్తి. రాముడు రాజ్యం కావాలని కోరుకోలేదు. ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని దాని ద్వారా సమాజానికి మేలు చేయాలని అనుకున్నాడు. దానికి సహకరించింది కైకామాత. మన ఎప్పుడైతే విదేశీయులు మన వైదిక సాహిత్యంలో వేలు పెట్టారో అప్పటి నుంచి దాని యొక్క అర్థాలు మారిపోయినాయి. ఆ వాస్తవాన్ని చెప్పడం కోసం, ఆ సనాతనమైనటువంటి విధానాన్ని అందించడం కోసం మనం ఇటువంటి చిన్న చిన్న వాటి ద్వారా ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇక ద్రామ్ అంటే గురుమార్గ ప్రవక్తలైనటువంటి దత్తుని యొక్క మూల బీజం. ఇక దత్త అంటే మనం చెప్పుకున్నాం పరబ్రహ్మం యొక్క మరొక శబ్దమే దత్త. దత్త అంటే ఎంత ఇచ్చినా తరగండి, ఎంతమందికి ఇచ్చినా ఇంకా మిగిలి ఉండేది. అటువంటిది పరబ్రహ్మం ఒకటే. ఆ బ్రహ్మము నేనే అని చెప్పేదే అహం. దత్త అహం దత్తోహం. ఆ దత్తుణ్ణి నేనే, ఆ పరబ్రహ్మముని నేనే. అన్ని సాధనల యొక్క మూల లక్ష్యం ఇదే కదా. నేను బ్రహ్మముని అని తెలుసుకోవడమే కదా నిజమైనటువంటి జ్ఞానము. అందుకని ఈ మంత్రాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రకంగా మనం ఈ ప్రతిష్టని ఈ దత్త జయంతి సందర్భంగా మనం చేసుకున్నాం. చాలా అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాలు ఎన్ని జరిగినాయి. అంతేకాకుండా దీనిలో ఆ దత్తుని యొక్క మండపం, గణేశుని యొక్క మండపము, అలాగే నవగ్రహాల యొక్క యంత్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి మండపము, నక్షత్రాలు 27 నక్షత్రాలకి సంబంధించిన వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు, అంతేకాకుండా 64 కళలు మనలో ఉంటాయి. దానికి ప్రతీకే 64 యోగిని. ఆ 64 ఈ మండపం 64 యోగులకి సంబంధించిన మండపం అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడడం జరిగింది. దీనికి మన బ్రహ్మగా వచ్చినటువంటి వాడు మణికంఠ అనేటటువంటి ఒక చిన్న యువకుడైనటువంటి బ్రహ్మగా వచ్చారు. ఆయన ఈ వివరాలు వివరించే ప్రయత్నం చేయమని చెప్తాం. అది కూడా అందరికీ తెలిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఆయన చేత కూడా ఈ మాటలు చెప్పించుకుందాం. ఈ చక్కని ఈ దారకుని క్షేత్రం అప్పటికే అనేకమైనటువంటి ఆలయాలతోటి, అనేకమైనటువంటి ధ్యానులతోటి చక్కగా పరిశీలుతుంది. ఈ దత్తస్వామిని ఈ గురు ధ్యానం ద్వారా మనందరూ వచ్చి ఇక్కడ కొంత సమయం ధ్యానం చేసుకుని వెళితే బాగుంటుంది. ఈ 40 రోజుల సమయంలో, మండల దీక్ష సమయంలో కూడా అందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళితే చాలా బాగుంటుంది. హరి ఓం తస్సత్.